قصہ بادشاہ اور ایک شہزادی کا۔ ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی سبھی بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ، تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ایک ایک کر کے سب شہزادیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں۔ مگر سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا کہ ابا حضور، اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور نصیب کا پہنتی ہوں۔ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ایک پرانا سا کپڑا پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا، نہ کسی طرح کا خوف۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ جو دانہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت تھے، شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات کو وہی لکڑیاں جلاؤں گی تاکہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ کیسے؟ جب شہزادی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کے صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا، بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا، تب تک تم آرام سے یہیں رکو، یہاں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی شہر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر شہزادی جھونپڑی کی اچھی سے صاف صفائی کرتی، بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا جھونپڑی کے باہر دروازے پر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور ادھر سے گزرے تو پی سکے۔ شہزادی اگلے دن صبح اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں ہی نایاب لگ رہا تھا، ساتھ ہی سانپ کے گزرنے کے نشان بھی تھے۔ شہزادی نے بچپن میں ہی سن رکھا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگی، شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوش ہوا ہوگا۔ شہزادی پھر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح پھر اسے وہی قیمتی موتی ملتا ہے۔ اسی طرح 7 دن
गए। अब उसके पास 7 कीमती मोती जमा हो गए थे। 7 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आता है तो शहजादी उसे ये मोती दिखाती है और सारा वाक़या सुना देती है। फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोतियाँ देती है और कहती कि शहर जाकर इन तीनों मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर को लेते आना। बाकी बचे 4 मोती शहजादी अपने गले में माला बना कर डाल लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें शहजादी और वो बूढ़ा आदमी रहने लगता है। ऐसा महल जिसमें दुनिया के सब ऐश और आराम का सामान मौजूद था, बेशुमार नेमतें थीं, नौकर चाकर सब कुछ था। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा देती है, जिससे हजारों मजदूरों को रोटी मिलने लगी। देखते ही देखते जंगल अब शहर बन चुका था। ये महल ऐसा खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग इस महल की और शहजादी की तारीफ़ें करते नहीं थकते कि शहजादी बहुत नर्म दिल है। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक भी पहुंची तो बादशाह के दिल में भी मिलने का शौक़ पैदा हुआ कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। बादशाह ने यह शर्त मंजूर करते हुए अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल पहुंच जाता है। शहजादी चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जेवरात से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देख बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इशरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं, इतनी तो तैयार हैं, कितने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था, तो अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।